नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानंकु इंग्राजी नववर्ष 2026 हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तो बंधु माने आपण मानंकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति ठारू आपण मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण ग्रह मानकर गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहार प्रभाव रे आपणकर जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। तेबे बंधु माने एही मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणक कुंडली रो प्रथम भावरु द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं मकर संक्रांति परे परे मंगल एवं बुध मध्य आपणकर कुंडली रो द्वितीय भाव को चलन करिवे, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणकु अनेक गुड़िया क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउअछि एवं किछिटा क्षेत्र रे आपणकु से जो अशुभत्व रहुछि से गुड़िकु रो प्रतिकार मध्य रहिछि एवं आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। तेबे बंधु माने आपण मानंकु केउ सब क्षेत्र रे सतर्कता अवलंबन करिवार उपाय रहिछि एवं आपणकु केउ सब थिरे अनेक गुड़िए सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थारे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं जदि आपण मानकर धनु राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं आपणक राशि अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने गुरु आपणकर सप्तम भाव रे चलन करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरकु रहुची, जहा फल रे एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। पूर्वरु आपणक स्वास्थ्य रे जदि कोनोसी प्रकार समस्या चलीथिला तेबे आपण देखिबे आपणकर समस्त प्रकार स्वास्थ्य जनित समस्या दूर होई जिवो, आपण निजकु स्वास्थ्यवान अनुभव करिबे। बंधु माने आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। शनिंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर प्रथम भाव उपरकु रहुची, तेणु आपण जदि केउआडे ट्रैवल करूछंती बा बाहर को जाउछंती सेते बेले आपण संपूर्ण रूप से बाहर खाद्यपेय को अवॉइड करंतु एवं आपण आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आपण जदि बाहर खाद्य किछि खाउछंती तेबे आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे, तेणु आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करी आपण हेल्दी फूड खांतु। तो विद्यार्थी मानकर कथा हेबा जदि तेबे विद्यार्थी मानक पई मध्य एही मकर संक्रांति पर ठारू समय बहुत भल रहुची, कारण आपणकर पंचम भाव तथा शिक्षा भावर अधिपति हेउछंती मंगल। तो एही पवित्र मकर संक्रांति पर ठारू मंगल आपणकर कुंडलीर द्वितीय भाव रे प्रवेश करिवे। पूर्वरु मंगल आपणकर प्रथम भाव रे चलन करुथिले, सेठारे मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुतला। द्वितीय भाव रे मंगल आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं अग्रगति करिवे। तो यही पवित्र मकर संक्रांति परे जदि आपणकर केउठारे एग्जाम अछि, बाध्यतामूलक परीक्षा रहिछि बा प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहिछि, आपणकर गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम अछि, तो निश्चिंत भाव रे आपण सेथिरे कृतकार्य हेबे एवं जदि आपणकर पाठपढ़ा संबंधित कोनोसी भी निष्पत्ति नेबा पई चाहुचंती तो आपण ताहा बिना द्विधाने नहीं पारिबे। जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती किंबा एडमिशन करबाकू चाहुचंती तेबे आपणको पई समय बहुत भल रहिबो। तो प्रेम जीवनर कथा हेबा जदि
তবে ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେସବୁ ଥିଲା, ତ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏହାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବନାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ତଥା ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ୟୁନିକେସନର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ରହିବ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଧିକ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ତଥା ଧନର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହେଉ, ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଢେର ସାରା ସୁଖ ଆଣିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।